नमो विप्रागाय नमो अरिघंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो तव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बालको जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा जय विधि दीदी नो चल हाँ विधि दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से, बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही व्यर्थ हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व की मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद वेरी गुड। तो आप आज हेल्थ के बारे में हम बातें करेंगे। तो आप तो सोने में तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है, अभी खाने में तो अच्छा होता है, तो भी एक्सरसाइज में, और आज एक्सरसाइज आप क्यों क्या करता है वो बोलने का है कि नहीं करता है वही बोलने का है। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज की थी, और एक्सरसाइज में मैंने वो आसन किए थे, और मैं थोड़ी देर घर में ही चली थी, मतलब वॉकिंग की थी मैंने। नहीं होगा, गोल कितना है? हाँ, गोल मेरा आधे घंटे का था, और मैंने आधा घंटा किया है। हाँ वही बोलने का है। ओके पिताश्री दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। नहीं कर दी तो वो कुछ करना पड़ेगा। पिता दीदी। मैं भी नहीं करती हूँ। यो इसलिए गुस्सा हो जाती है, अभी मालूम पड़ गया। नहीं मिलो। हाँ, आज इंग्लिश में रिपोर्ट देना है। Yes, what do you do in as a part of exercise? I am not sincere in exercise. Okay. सम्यक। हाँ, आज और 2 कलाक में साइकिलिंग करी थी। तो गुजराती बोला कि इंग्लिश बोला आपने? गुजराती। क्यों वही गुजराती बोलते हैं? आज मैंने साइकिलिंग की थी आधे घंटे। नो ऐसा बोलने का गोल क्या है और क्या करते हैं? प्रहर। आधे घंटे का गोल है और आधा घंटा हो गया। प्रहर। जय सच्चिदानंद। आज मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज किया था। क्या किया एक्सरसाइज में?
एक्सरसाइज में वार्म अप एक्सरसाइज। क्या बोला? वार्म अप एक्सरसाइज। ओके आरुष। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज की थी। क्या किया था? गार्डन में गया था, वहाँ पे थोड़ी देर उल्टा लटका था। ओके कोई योगा वो कुछ करता है बोलने का? श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, अब कल से मैं शुरू करने वाली हूँ। ओके मोनिका। हाँ मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, कल से स्टार्ट करिश करूंगी। क्या करने का और सोचने का? करिश्मा आप तो मुंह का बहुत एक्सरसाइज करती है ऐसा सुना। हाँ सही बात है। खुशी। हाँ मेरा गोल नहीं था एक्सरसाइज का, और मैं आज से कल से करूंगी एक्सरसाइज, अच्छा योगा। वो कोई नहीं करने का तो वो सूर्य नमस्कार तो सीखना ही मांगता है सबको। सूर्य नमस्कार तो सीखना ही मांगता है। आप सब इंडियन से इसलिए। देवम। मेरे को आता है। देवम। जय सच्चिदानंद, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन मंडे हमारी 7:30 को क्लास होती है, मैं तभी करता हूँ। क्या कौन सा क्लास लिया? मंडे सुबह 7:30 को हमारी क्लास होती है एक्सरसाइज की, मैं तभी करता हूँ, बाकी नहीं करता। हाँ तो उसका कुछ इलाज करना मांगता है ना? हाँ अभी कल से स्टार्ट करूंगा। नहीं इलाज क्या करेगा? सुबह जल्दी उठने का। हाँ। हाँ और खुशी अहमदाबाद। What do you do in exercise? खुशी अहमदाबाद। ओके they are busy. ओके तो कम से हम लोग खाने में सिंसियर है, उठने में हम ट्रैक करते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज तो करना मांगता है। कोई प्लेइंग करना मांगता है, कुछ भी करना मांगता है, लेकिन कुछ भी नहीं करो तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार तो वो सब सीखना मांगता है अच्छी तरह से। ओके खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, I did not sincere in exercise. What do you do in your exercise? What is your goal? Okay, Rudra. जय सच्चिदानंद, मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, पर मैं कल से स्टार्ट करूंगा। मैं सिर्फ फ्राइडे 7:30 को करती हूँ। ओके और सब से बच्चों ने रिपोर्ट दिया है, उसमें दीपक दादा ने सब कमेंट्स दिया है, तो प्लीज चेक करो कमेंट्स और इम्प्लीमेंट करने का। और हिताक्षी बा एवरीबॉडी सबको प्लीज जल्दी आना, टाइम से आने का। वो 10 मिनट ऑलवेज जल्दी आने का, अदरवाइज ये बहुत सीक्वेंस अच्छा नहीं रहता है। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ। उसका कुछ 30 मिनट्स। कुछ मतलब नहीं है। करते हो क्या करते हो, कितना टाइम करने का वो देखने का है। मैं हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। कभी डन ठीक से नहीं पा रहा है और बैठक में करती हूँ, कभी कभी रनिंग करती हूँ। हाँ तो वो कभी कभी नहीं, वो क्या किया और गोल क्या है वो कल से सब ट्रैक करने का। ओके ओके दीपक दादा बोलिए आप, बाद में प्रदीप आनंद जी को बोलने का। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको 15 दिन तक बिल्कुल हिले बगैर रखे, सम्यक, आपके यहाँ से बहुत आवाज आता है, no somewhere else, where is this noise coming from? You
Anyway, the noise seems to be coming from your side. Is that? No, not from your. Sorry, not from you. Only mic I see is from you. No, fine, somewhere else. Okay. तो अगर आपकी एक्टिविटी नहीं होती है तो आपके मसल सब जाम हो जाएंगे. Weak. Okay, that was Rudra. No, still it is coming. Oh, Nemil. Okay. तो सब जाम हो जाएगा और फिर अगर आपको रिकवर करना है तो मोर देन 6 months आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है. हमें नहीं समझ में आता है कि अगर हम हिलते फिरते हैं तो उसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है. और अगर आपको स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, इसीलिए हम हिलते फिरते हैं, यानी मूवमेंट हमारी होती रहती है. तो उसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है. अभी ये जो हमारा शरीर बना है वो हिलने के लिए बना है, यानी उसको सारे दिन अगर वो मूवमेंट होती रहेगी तो आप हेल्दी रहेंगे, पक्के रहेंगे. और फिजिकल एक्टिविटी से मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. और ये जो रजनी दादा ने बताया सूर्य नमस्कार करने का, वो क्यों करने का, क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं उसे, और हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, तो वो जो सब ग्लैंड्स है वो सभी ग्लैंड ये सूर्य नमस्कार करने से एक्टिवेट होते हैं. और वो एक्टिवेट होने से उसका वो जो सभी हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं उसकी अच्छी फंक्शनिंग होती है. तो इसीलिए वो करना जरूरी है. तो ये लक्ष्य में रख के हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कोई भी करो, चलो, लेकिन अपना टाइम टेबल रखना है. जय सच्चिदानंद. तो जो सूर्य नमस्कार अच्छी तरह से लर्न करने का है, okay, because very important all the motions and breathing, so very important, you must learn properly, okay, just जो कुछ करने का है. लेकिन exercise is also important, very important. कोई games खेलते हैं तो भी okay. प्रदीप दादा आप कुछ बोलिए, बाद में वेद का क्वेश्चन लेगा. एक्सरसाइज ये अपने शरीर के लिए भी अच्छा है. इसमें योगा ये नंबर 1 चीज है. अगर आप ये सीख जाओगे तो आपको जब वेदर अपने इंडिया में या कहीं भी वेदर चेंज होता है तो वो वेदर इफेक्ट में हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा. जैसे सर्दी कफ वगैरह जो शरीर में जमा होता है वो निकल जाएगा, आप फ्रेश रहोगे. और दीपक आनंद जी ने जो बताया, ब्लड सर्कुलेशन होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है. और दूसरा, हमारे में अच्छी तरह से जितना जरूर है इतना नींद भी आ सकती है, नेचुरल भूख लग सकती है, डाइजेशन पावर अच्छा होता है. फिर आपको कोई भी काम करने के लिए ये हमारा जो बॉडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट साधन है. तो हम उसको अच्छी तरह से उनकी केयर करेंगे, खाने पीने का, एक्सरसाइज, सोने का, तो ये बॉडी हमें व्यवहार में भी काम लगेगा, स्टडी में काम लगेगा और दूसरा धर्म करने में भी काम लगेगा. नहीं तो आपके अंदर जो अगर एक्सरसाइज कम हो गई और नहीं किया तो बॉडी धीरे धीरे वीक होता जाएगा. आपको 2 घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठ नहीं पाओगे. आपको डे बाय डे आपकी बॉडी में और रोग अंदर बढ़ता जाएगा, फिर शरीर मोटा हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे. तो आपकी ये उम्र में मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि हेल्थ की केयर बहुत करना जरूरी है. इसमें जो एक्सरसाइज है
इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन। और दूसरा, हमारा शरीर में एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में इतनी बड़ी टॉक्सिसिटी निकल जाती है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आधा घंटा या घंटा पूरा इस्तेमाल करने जैसा है। तो थ्रू आउट लाइफ में हमें बहुत फायदा होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ये टोक्यो में क्या चल रहा है, किसी को मालूम है? ओलंपिक्स में आप छोटे छोटे बच्चियों को कोई देखता है, उन लोग वो क्या करते हैं? कोई नहीं देखते। तो सब क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं और सारा दिन मुंह का एक्सरसाइज करता है, वही सब चलता है। गीता दीदी, हाँ नहीं तो उसमें जरा टाइम मिले तो जिम्नास्टिक का जो प्रोग्राम होगा ना, उतना सब टेप है अभी तो जरा देख लेना कि उन लोग कितना फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी का। और वो देख के करने का नहीं, सिर्फ ट्राई करने का कि आपका बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है। वो बच्ची लोग तो ऐसे हो जाती है, आप हो जाती है, जरा चेक करना। ओके वेद, आपको क्या क्वेश्चन है? दादा, हाँ बोलो। आरो मेरी पूरी सेटिंग खुल जाती है। क्या बोला? मेरी पूरी सेटिंग खुल जाती है। I don't. What is he saying, Deepakanji? I didn't get. You are breaking up now, Deepakanji. देखो आरुष ने क्या बोला? हाँ? आरुष ने क्या बोला? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग खुल जाती है पूरी। गीता दीदी क्या बोला उसने? ताश्री जी स्ट्रेचिंग बोला उसने। स्ट्रेचिंग खुल जाती है। दीपिका जी मालूम है वो स्ट्रेचिंग? अच्छा, स्ट्रेचिंग तो तू अभी तो बहुत छोटा है, स्ट्रेच तो हुआ नहीं, बहुत बड़ा नहीं हो गया अभी। नहीं ज्यादा, मतलब मैं कराटे में जाता हूँ इसलिए पूरी खुल जाती है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कराटे में करता है कराटे? हाँ। अभी और टाइकोंडो में नंबर 1 कौन आया देखा टोक्यो में? मैं टाइकोंडो में जाता हूँ। ओह अच्छा, ओके। वेद, आपको क्या क्वेश्चन है? वेद ठक्कर। यस। क्या आपको क्या क्वेश्चन? दादा मारती मोबाइल छूटी जाता है, मैं दादा ने શું પ્રાર્થના કરું? મારતી મોબાઈલ છૂટે, કોણ મોબાઈલ જોઈ જવાય છે? नहीं सुना मोबाइल બહુ જોવાઈ જવાય છે, તો હું કેવી રીતે છોડું મોબાઈલ ને? एक वेद, दीपक दादा, ये वेद सेम प्रॉब्लम उसका है। कितना उसको बोला था परेशान जी ने क्या करने का, वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसमें नहीं, वो सत्संग में भी कहाँ आता है? सत्संग में आता रहेगा तो उसको गाइडेंस मिलता रहता है ना। वेद आप दररोज आना, ओके। और जो होमवर्क करने का है, आपने परेश दादा ने बहुत होमवर्क दिया था, तो अब आप रेगुलर आना, ओके। जैसे ओके। मोनिका, किसका क्वेश्चन है? करिश्मा का। ओके, करिश्मा बोलिए। जय सच्चिदानंद, मुझे पुष्टि है कि प्रदीप जी सुना क्या बोलते हैं? बच्चे के आवाज आओ तो। ओके बोलिए। नहीं बुलाती है तो मैं कहती हूँ मैं नहीं अब पढ़ूंगी, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? और बहुत उन पे गुस्सा करती हूँ।
अपनी दीदी पर गुस्सा करती रहती है तो उसका क्या करे? क्या करे? हाँ, गुस्सा आने का कोई का वजह तो होगी ना, कैसे ही आता रहता है। गुस्सा से फायदा होता है? नहीं। तो गुस्सा क्यों आता है? आपको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती है इसीलिए गुस्सा आता है? नहीं वो किस बात पे आता है? आपके पर कोई गुस्सा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर दादा भगवान ने बताया जो चीज आपको पसंद नहीं है वो दूसरे को नहीं देनी चाहिए। हमारे पर कोई गुस्सा करता है तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए ना कि भाई दूसरे पर हमें गुस्सा क्यों करना चाहिए। अगर समझो कोई बात हो तो कैसे उनसे डीलिंग करने का वो सत्संग में सीखना चाहिए। प्रेम से बोलोगे तो काम हो सकता है कि गुस्से से काम होता है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। हाँ। एक बार दादा भगवान ने बताया कि आपको जितनी बार गुस्सा आवे इतनी बार आपको दादा के पास माफी मांगने की, कि दादा ये गुस्सा आ गया, मैं क्षमा चाहती हूँ, फिर से गुस्सा न करूँ ऐसी शक्ति दो। तो क्यों? तो दादा भगवान ने बताया कि हमारी जो कमजोरियां है उसको निकालने का रास्ता तो चाहिए ना, तो एक शक्ति मांगने का रास्ता है, फिर बाद में उसको समझने से सॉल्यूशन आता है। तो मैंने दूसरा पहले बताया ना कि जो चीज अपने को पसंद नहीं है वो दूसरे को नहीं देनी चाहिए, बराबर। दूसरी बात कि कोई भी काम है तो हमें गुस्सा आने का कारण ढूंढना चाहिए कि भाई मुझे गुस्सा किस लिए आया, तो फिर बाद में हमें उसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन जब तक हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तो कैसे सॉल्यूशन आएगा? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो रिपोर्ट निकालते हैं कि कौन सी बुखार है, तभी दवाई हो सकती है ना। टाइफाइड है, मलेरिया है कि कॉलेरा है, क्या है। इसी तरह हमें किस बात के लिए गुस्सा आता है वो हमें ढूंढना होगा। फिर हमें ये सोचना होगा कि भाई ये बात, इतनी छोटी सी बात को हमने इस तरह से रखी होती तो कितना अच्छा होता। तो हमें हर संजोग में, हर गलतियों में से हमें कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हमारी अगर जो सीखने की नियत होगी तो हम सीख सकते हैं। भगवान ने तो बहुत आसान कर दिया है। लोग तो क्या करते हैं, गलती वाले को, गुस्से वाले को डांटते हैं। दादा ने डांटने का तो सिस्टम नहीं रखा है। दादा ने तो क्या बताया कि भाई आपको पसंद नहीं है ना, ये गलती हो गई, आपको इच्छा नहीं है ना, तो कहा मेरी इच्छा नहीं है गुस्सा करने, पहले तुम प्रायश्चित करो, शक्ति मांगो, चलो और आगे बढ़ो। तो दादा ने तो बहुत सरल रास्ता दिखाया है। तो ये सत्संग में हमें ये समझना है। जितना हम समझते जाएंगे तो धीरे धीरे निकल जाएगा। आप समझे? लेकिन सबसे बड़ी बात दादा ने ये बताई कि कुछ भी व्यवहार हो जाए, अगर झूठ बोला, अगर गुस्सा किया, किसी से चीट किया, किसी से मारा मारी किया, तो उसी समय हमें ये सोचना होगा कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ कोई करेगा तो मुझे क्या होगा। आपको अंदर से लगेगा कि मेरे साथ ऐसा कोई करेगा तो मुझे बहुत दुख लगेगा। तो उसी समय आपको तय करना होगा कि हे दादा भगवान, मुझे किसी से ये व्यवहार, ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना है। तो आप धीरे धीरे ये कमजोरियों से निकल जाओगे और बढ़िया शक्ति खुलेगी। आप समझे? ये तो आपकी उम्र के हिसाब से ही सब ये समझना होगा। फिर धीरे धीरे आपको जो सवाल आवे वो पूछना। मैं भी बहुत गुस्से वाला आदमी था और अभी भी गुस्सा कभी आता है, लेकिन कितने टाइम से ये वीकनेस को निकालना है। ये वीकनेस है, जब तक हमें ये वीकनेस नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं जाएगा। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि वीकनेस कैसे हमारे अंदर से निकलती क्यों नहीं है,
तो उसका एक कारण दादा ने ढूंढ निकाला। तो कि कोई आदमी अगर गुस्सा करता है ना दूसरे पर, तो फिर वो गुस्सा करने से दूसरा आदमी शांत हो जाता है या सरेंडर हो जाता है ना, तो उनके मन में एक और नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है कि देखो मैंने गुस्सा किया तो कैसे शांत हो गया, जैसे गुस्सा करने जैसा ही है। आप समझे ना? तो ये बहुत डेंजरस पॉइंट है। तो हमें वहां सोचना होगा, वहां जागृत रहना होगा। ना भी गुस्सा करने से काम अच्छा हो, लेकिन फिर भी गुस्सा वो वीकनेस है, इससे मुझे छूटना है। आप समझे? जितना हमें प्रेम से काम लेना चाहिए, दादा प्रेम स्वरूप इसी तरह हुए। दादा जिस रास्ते पे चले थे, जो चलते थे वही रास्ता हम सबको दिया है। जिसको इस गुस्से से कमजोरियों से छूटना है, वो दादा को प्रे करके उन्होंने बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। आप समझे? तो प्रे करना। हाँ, गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, वेदर विजिबल और इनविजिबल। मात्र के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो दादा भगवान ने ढूंढ निकाला। तो हमें सत्संग में से ये समझना होगा कि जीव मात्र के अंदर भगवान है। तो अगर गलती हो जावे तो तुरंत प्रायश्चित करना है बस, और फिर डिसाइड करना है कैसी गलती फिर से करनी नहीं है। तो हम छूट आगे बढ़ेंगे, कमजोरियों से छूट जाएंगे। बराबर? समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ। और कुछ बोलो, और कुछ पूछना है तो बताओ। गुस्सा करने से हमें क्या होता है? गुस्सा वो वीकनेस है। इससे क्या होता है कि हमारी जो कॉमन सेंस है वो डेवलप नहीं होती है। सब समझे? और हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं तो हम किसी को, हमारे प्रति प्रेम नहीं आएगा, हमारे प्रति रिस्पेक्ट नहीं आएगा। आप समझे? दूसरा, गुस्सा करने से दादा भगवान ने बताया कि हमारी अंदर एक बार गुस्सा करने से काफी शक्तियां टूट जाती है और हिंसा होती है। आप समझे? और क्या होता है, गुस्सा करने वाले का जो बॉडी है वो उसी समय वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट। એટલે वाइब्रेट होने से दादा भगवान ने ये रिसर्च ढूंढ निकाला कि बॉडी के अंदर जो परमाणु एंटर होते हैं उसमें से फिर गुस्सा वाला कोटिंग हो जाता है। बहुत सूक्ष्म साइंस दादा ने बताया कि जितनी जितनी आदमी गलती करेगा, झूठ बोलेगा, चीटिंग करेगा, गुस्सा करेगा, जो भी करेगा, तो उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और वो नेगेटिविटी के कारण व्यवहार में नुकसान, लोगों के प्रति हमारा पर विश्वास खत्म होता जाएगा, लोग हमसे दूर होते जाएंगे, हमारे बॉडी में भी कई डिसीज घुस जाएंगे। और हमारा मनुष्य जीवन का फायदा हमें नहीं होगा। 2 पाँव में से अगर ज्यादा गलती किया तो अगर ज्यादा क्रोध वाले को स्नेक में जाना पड़ता है। स्नेक पता है? इसको स्नेक कहते हैं। उसको कितना पाँव होता है? उनको कितना पाँव होता है? हमारा तो 2 है। तो 2 पाँव में अच्छी अच्छी रोटी खानी, कपड़ा खाने को मिलता है, आइसक्रीम खाने को मिलता है, कपड़ा पहनने को मिलता है। तो ये मनुष्य जीवन में गलतियां कर कर के कभी 4 पाँव में जाने का, कभी स्नेक में जाने का, वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो हमें ख्याल रखना चाहिए और समझना चाहिए ना। हाँ। दादा भगवान ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बताया? आप समझो, गलती हो गई तो डरो मत, लेकिन फिर से डिसाइड करो कभी ये गलती नहीं करनी है। बस इतना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
हम शक्ति मांग सकते कि नहीं मांग सकते? मांग सकते हैं। हाँ, तो दादा के अंदर गुस्सा चला गया था तो दादा के पास मांगने का। हाँ। इनके अंदर कमजोरियां नहीं है, उसके पास हम प्रे करेंगे, उनके पास शक्ति मांगेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। हाँ। बराबर? ये बहुत शॉर्टकट है। हाँ। ज्यादा अगर समझने के लिए तो बहुत सारी उसके पीछे थियरी है, लेकिन आपको इस उम्र में और मेरे जैसा बड़ी उम्र वाले को भी शॉर्ट समझना है कि एक बार गलती हो गई तो फिर वहां प्रायश्चित करके शक्ति मांग के आगे बढ़ो। फिर धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जाएगी तब पूरी समझ में आ जाएगा। बराबर? ठीक है करिश्मा, तो आपने कल से क्या करेंगे? हम मोनिका, आपको उसको बोलने का नहीं, करिश्मा का क्वेश्चन था। करिश्मा आपसे कल क्या करेंगे? कल से दादा वो तुमसे प्रार्थना करूंगी कि मुझे गुस्सा ना आए। कितनी दफा चलेगी? बहुत। नहीं, दादा भगवान ने बताया कि लाख बार गुस्सा आवे तो लाख बार हमें प्रायश्चित करके शक्ति मांगनी है तो गुस्सा चला जाएगा। अगर एक बार गुस्सा किया और प्रायश्चित नहीं किया और शक्ति नहीं मांगी तो गुस्सा निकलेगा नहीं। उसको निकालना है कि रखना है? बस निकालना है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की। बराबर? आपको प्यास लगे तो पानी पीते हो ना? हाँ। पची दोपहर को प्यास लगे तो पानी पीते हो कि नहीं? पीते हैं। शाम को प्यास लगे तो पानी पीते हो कि नहीं? पीते हैं। दिन में जितनी बार प्यास लगती है इतनी बार पानी पीते हैं ना हम? हाँ। तो जितनी बार गुस्सा आवे इतनी बार प्रायश्चित करके शक्ति मांग सकते कि नहीं हम? मांग सकते हैं। बस, सिंपल। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क है, एवरीडे आपको 10 दफा प्रे करने का है। कल बताना कितनी दफा प्रे किया। ओके? हाँ। ओके। प्रहर, कल खुशी अहमदाबाद का प्रेयर का टर्न। प्रहर, क्या क्वेश्चन आपका? जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि कविता के पौधों में उठो जागो दौड़ो टुकड़ों वाला जो पौधा है उसमें आता है गाड़ी चलती 2 पटरी पर, निश्चय और व्यवहार की। उसका मतलब क्या? अभी इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी के कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं ना? हाँ। तो एक पे उसी तरह उसको 2 पटरी रखी है। बराबर? तो व्यवहार मतलब क्या है कि हम लोगों के साथ जीते हैं। अभी आप माँ बाप के साथ रहते हो, स्कूल में जाते हो तो टीचर और फ्रेंड्स रहते हैं, तो हमें लोगों के साथ कैसा रहना चाहिए वो दादा भगवान ने बताया। और निश्चय मतलब कि अगर आपको इस संसार से आगे संसार में से निकल जाना हो और दादा भगवान जैसा सुख पाना हो तो वो हमें उस रास्ते पे चलना हो तो व्यवहार बहुत ठीक रखना पड़ेगा। मतलब के व्यवहार समझना पड़ेगा। आप समझे? तभी हमारी गाड़ी चल सकती है। अगर कोई बोलेगा, अगर आप आप बोलोगे मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, और अगर आप स्कूल में गए लेकिन उधर स्टडी नहीं किया, घर में आके नहीं किया, एग्जाम में बराबर ठीक से लिखा नहीं, तो कैसे आगे बढ़ सकते हो? इसी तरह दादा भगवान ने बताया कि हमारे माँ बाप के साथ हमारे जो हमें मिलते हैं उनके साथ व्यवहार में कैसे जीना है वो हम सबको समझना होगा, तभी हम निश्चय की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको सभी सब्जेक्ट में मार्क्स लानी होती है, अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर पूरी मार्क्स चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप समझे ना? हाँ। इसी तरह हमें ये व्यवहार में माँ बाप के साथ कैसे रहना है वो हर संजोग में, जैसे आपको पहले बताया ना कि जब खाना बैठो तो कैसे आपको खाना होगा,
मम्मी के साथ कैसा व्यवहार करना होगा, पापा के साथ कैसा व्यवहार करना होगा, सब सत्संग में बताते हैं ना आपको। हाँ। मम्मी को रुलाने का, मम्मी को दुख देने का, नहीं। खाते वक्त मुंह चढ़ाने का, क्या करने का, ये सभी कमजोरियों की वजह से हमारी कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है। ये तो इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने ये सब करके मैं आगे बढ़ गया, लेकिन उनका अंदर तो पूछो। इसीलिए दादा भगवान के अंदर आप लोग अभी प्रे करते हो ना कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को दुख न हो, आप प्रे करते हो ना। हाँ। वो व्यवहार है। व्यवहार में हमें ये हमारे जीवन में आना चाहिए कि किसी भी तरह मेरे माइंड स्पीच एंड बॉडी से किसी भी जीव को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा जीवन जब हो जाएगा तो आप व्यवहार में भी सुखी हो जाओगे और निश्चय की ओर भी आपकी गाड़ी बढ़ेगी। निश्चय महीना आत्मा मोक्ष मुक्ति, आप समझे? ठीक है उनको प्रहर, परमानेंट हैप्पीनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है प्रहर, अभी आपको क्या करने का है बताना हमको। एक क्वेश्चन किया आपने, क्यों किया, वो अभी क्या करेगा वो हमको लिख के भेजना। ओके ओके नेमिल, आपको कुछ क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोलूं? नहीं नहीं, हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन है कि हमें विश्वास पात्र क्यों बनना चाहिए? हाँ, विश्वास पात्र इसीलिए बनना चाहिए कि आपको लोगों के साथ, अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा तो आपको कोई हेल्प करेगा नहीं। अगर समझो कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो बैंक आपको पैसा देगी? नहीं देगी। आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके साथ कोई फ्रेंडशिप करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हमारा जीवन ऐसा विश्वास पात्र कभी हो सकता है ताकि सही समझ के साथ हमारा जीवन होगा तो आप लोग आपको सैल्यूट करेंगे, ये बहुत अच्छा लड़का है। आपके प्रति आपको देखेगा तो उसको स्माइल करेगा, हाय कैसे हो, लेकिन बोलेगा जाने दो, वो तो झूठ बोलता है, वो तो लुच्चा है, वो एक बार चीज लेता है फिर किसको वापस नहीं देता है, तो हमारा विश्वास बढ़ा के चला गया। आप अगर घर में खाना खाने को बैठे और खाते खाते आपने झगड़ा किया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा आप करते रहोगे तो आपके प्रति प्रेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने झगड़ा किया। नहीं, जब भी खाने बैठता है तो उसको सामने से होगा अभी ये कुछ न कुछ बबलाहट करने वाला ही है, लेकिन ये तो मम्मी पापा है इसीलिए हमें सब हमारी केयर करते हैं। लेकिन दूसरे के पास जाके तो कुछ करके देखो, आपको हटा देंगे, निकाल देंगे, चलो यहाँ आना ही मत। इसीलिए हमें हर तरफ से चौकन्ना रहना है, हर तरफ से हमारी गलतियों को निकालना है। बोलने में, व्यवहार में, देखने में, खाने में, चलने में, बैठने में, उठने में, हर जगह पे। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है मालूम है? एक बार हम जुबान से जो बोलते हैं ना तो उसका पक्का रहना चाहिए। एक बार किसी को बोला कि मैं आपको आपके 5 बजे में आ जाऊंगा, तो आपने अगर 5 बजे के जगह 5:30 बजे पहुंचे, फिर दूसरी बार उन्होंने बोला तो 5:15 बजे पहुंचे, आप सही टाइम पर पहुंचोगे नहीं तो आपके पर विश्वास बढ़ेगा कि चला नहीं बढ़ेगा, चला जाएगा। विश्वास तभी पैदा होता है कि हमारे पास जुबान है, स्पीच है, जो बोलते हैं वो सोच के बोलने का, और बोलने के बाद ये होना ही चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी, आज मेरे इस कोई कारण की वजह से ऐसा हो गया है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। लेकिन ये हर बार गलती करना
और हर बार व्यवहार में माफी मांगना, वो कोई भरोसा करेगा नहीं। नहीं। भगवान माफ कर सकता है लेकिन लोग माफ नहीं करेंगे। इसीलिए प्रॉमिस टू पे, दादा भगवान ऑलवेज प्रॉमिस टू पे थे। उनका एक मैं एग्जांपल बताऊं आपको, आपको सुनना है? हाँ सुनना है। देखो, दादा भगवान ने एक बार प्रॉमिस दिया था, मतलब बात किया था कि मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो ज्ञान देने के लिए जब बात किया तो दादा को तो जाने का था ज्ञान देने के लिए, लेकिन दादा को कमरा हो गया। वो कमरा करके ऐसी बीमारी है, अब हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आप थोड़ा माफ करना। इंग्लिश में बताना आप दीपक आनंद जी, कमरा ने શું કહે છે? पीलिया पीलिया बोलते पीलिया। પછી કમળામાંથી કમળી થઈ ગઈ, એટલે એનાથી રોગ વધી ગયો। तो दादाजी को वो चलने का बैठने का इतना मुश्किल था। तो भावी तीर्थंकर साहब चंद्रकांत भाई पटेल ने दादा को बोला कि दादा आपकी अभी तबीयत तो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप रुक जाओ, नहीं जाना है अभी। तो दादा ने क्या बताया होगा? एक बार बोल दिया है, किसी भी कुछ भी हो जावे लेकिन हमें जाना पड़ेगा। और दादाजी वहां गए और उनको ज्ञान दिया। दादा का अस्तित्व महीना की ऐसी स्थिति थी कि उसी समय उनके प्राण निकल जाते, लेकिन फिर भी प्रॉमिस टू पे। तो उन्होंने कच्छ में जाके, वो महाराज साहब जो थे जैन धर्म में जो आते हैं साधु, उनको महाराज साहब बोलते हैं, तो उनको जाके ज्ञान दिया। और हमारे कविराज ने, और हमारे उसी समय संघपति थे खेसी भाई नरसिंह भाई शाह, उन्होंने आशापुरा माता जी से प्रार्थना किया था। और हमारे कविराज ने ये सब सुनने के बाद आशापुरा माता जी का पूरा पद लिखा हुआ है, दर्शन दे जो हमने आशापुरा मां। आप समझे? लेकिन हमने दादा भगवान को देखा है, सुना है, लेकिन अगर उनकी जुबान से कोई ऐसी बात निकली तो वो किसी भी तरह वहां जाके उसको लिपटाते थे। इसी तरह हमें ये सीखना होगा कि मम्मी पापा को एक बार दुख नहीं देना है तो नहीं देना है। हमें एक बार डिसाइड करना, मुझे सिंसियरली एक्सरसाइज करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे सत्संग में रहना है, जो भी डिसाइड करो तो उनको सिंसियर रहो। इसीलिए दादा भगवान का एक सेंटेंस है, सिंसियरिटी एंड मॉरलिटी, वो दोनों मोक्ष मार्ग के बहुत बड़े हाईवे है। हम जीवन में सिंसियर नहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति को सिंसियर नहीं रहेंगे, पढ़ाई में सिंसियर नहीं रहेंगे, तो हमारा क्या होगा वो आप समझ सकते हो। जितना हो सके इतना सिंसियर रहने की हमें तय करना है। जय सच्चिदानंद। ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपने? क्योंकि मैं विश्वास पात्र, हाँ मैं डेली प्रेयर बोलता, उसमें विश्वास पात्र बनने का कहते हैं, तो क्यों बनने का कहते हैं, इसलिए। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद પ્રદીપાનંદજી, કોટી કોટી પ્રણામ। આપણે સિદ્ધ સ્તુતિ બોલીએ છે, એમાં જેમ કે બોલીએ કે મન વચન કાયાના તમામ લેપાયમાન ભાવોથી હું સર્વથા નિર્લેપ જ છું। તો એમાં આપણને ખ્યાલ આવે કે આ બધા લેપાયમાન ભાવો છે, આ બધું લેપી કાઢે છે, પણ હું આવો છું, હું નિર્લેપ છું, કે એવી રીતે અસંગ છું, એવી રીતે ખ્યાલ આવે કે આની સામે તો જે ટંકોત્કીર્ણવત છું, આપણે દાદા કે છે આ તો 100 વાર 500 વાર બોલવા જેવું છે એમ, તો એ આપણે કેવી રીતે ઉપયોગમાં એનો લેવાનું હોય, કઈ રીતે લેવાય? એટલે
જો દાદાએ કહ્યું કે આ તીર્થંકર ભગવંતોનો ટંકોત્કીર્ણ વાળો શબ્દ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. પણ એમાં એવું છે કે ટંકોત્કીર્ણ એટલે કે દાદા એવો એક્ઝામ્પલ આપતા હતા કે પાણીનો ગ્લાસ હોય અને એની અંદર જો તેલનું ટીપું નાખ્યું હોય તો પછી એ રહે સાથે ને સાથે, પણ એ ક્યારે મિક્સ થતું નથી. તમે એને ગમે એટલું હલાવો ને તો પાણી અને તેલ બે જુદા જ રહ્યા કરે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે એ જ્ઞાની પુરુષનો અને વિતરાગોનો એવો અનુભવ છે કે આત્મા કેવો છે તો કે અનંત યોનિઓમાં ફરેલો છે. ખ્યાલ આવે? એકેન્દ્રિયથી લઈને ઘણી બધી ગતિઓમાં યોનિઓમાં ફર્યો છે, પણ એ ટંકોત્કીર્ણ વ્રત જ છે. એટલે કે તદ્દન નિર્લેપ, અસંગ અને ટંકોત્કીર્ણ એટલે જુદો જ છે. ફક્ત એની પર આવરણ આવે છે. શું આવે છે? ખ્યાલ આવે ને? એટલે દાદા ભગવાન એવું કહે છે કે ટંકોત્કીર્ણ વાળું બોલીએ ને એટલે અંદર આ બોડીની અંદર જે પેલી સમજ છે ને કે હું પ્રદીપ છું, આ મારો હાથ છે, મારો પગ છે, બધું જે આપણી જે બિલીફો અંદર પડેલી છે ને બધી, કે મને થયું, મને ભૂખ લાગી, બધી જ જાતનું મને મને મને, એટલે આ બોડી પ્રત્યેનું હું પણ અને મારાપણાનો જે ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે ને આખો, એ આખો સાંધો તૂટી જાય એવું દાદાનું કહેવું છે. સાંધો તૂટી જાય. સાંધો ખ્યાલ આવે ને? એટલે બે છે છૂટું, પણ પછીથી આપણે બોલ બોલ કરીએ ને સમજણ સાથે, કારણ કે આપણે ખબર પડી ગઈ કે જો સ્કિન થી જુદો છું, બ્લડ થી જુદો છું, બોન્સ થી જુદો છું, વેન્સ થી જુદો છું, ખ્યાલ આવે ને? ટંગ થી જુદો છું. પછી એ આખો એનાલિસિસ માંગે છે. એ એક વખતનો એક અભ્યાસ માંગે છે. પણ એ અભ્યાસ એક વખત કરવાથી, કારણ કે આપણીમાં એટલું બધું, કારણ કે આ જ્ઞાન મળ્યા પહેલા બધું હું પણ ને મારા પણ એટલું બધું વીતાઈ ગયેલું છે. એટલે ચાર્જ થયેલું છે. વીટાયેલું ચાર્જ થયેલું છે. પરમાણુ એ પરમાણુમાં, એટલે દાદાને બધું દેખાય. આપણે તો ખાલી શબ્દો બોલું છું તો, એટલે આપણને કશું આમ, દાખલા તરીકે આમ માથું દુખે ને તો પહેલા એવું થઈ જાય મને માથું દુખે, પહેલા મને જ થઈ જાય, પછી આપણને જ્ઞાન હાજર થાય. એવી રીતે આપણે આનાથી છૂટા જ છીએ. પણ એ છૂટાપણાનો સાંધો જે દાદાએ ડિમાર્કેશન લાઈન નાખી છે, પણ હવે એ બધાનો અનુભવ થવો હોય તો પછી પ્રયોગમાં બધું જવું જ પડે. કારણ કે એ ચોખ્ખું થયું નથી ને આપણું. ડિમાર્કેશન પડી છે પણ ચોખ્ખું નથી થયું. એટલે પેલો ભાગ હજુ દાવો માંડે છે. એને દાદા શું કહે છે કે હજુ એ ક્લેમ કરે છે. એટલે જેમ જેમ આ બધો ફાઇલોનો નિકાલ થતો જાય, આ વિજ્ઞાન સમજાતું જાય, પ્રયોગમાં જતા જઈએ, પછી એને સાયન્ટિફિકલી એટલે કે આ વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજવું જ પડે. આ કે હું અરૂપી છું એટલે કેવી રીતે છું એમ. તો કે આ ફોટો પડે તે રૂપી નો હોય, પણ હું અરૂપી છું અને હું એને જાણું છું. પછી કોઈ પણ બોડીના ભાગમાં પેઇન થતું હોય, કંઈ પણ થતું હોય, તો એને તે વખતે એનો ઉપયોગ ત્યાં હોય એટલે એને ખબર પડે કે આ જેને થાય છે તે મારું સ્વરૂપ નથી. ખ્યાલ આવે? એક પગમાં ખાલી ચડે તો એને ખબર પડી જાય. એક વખત પેલું કે મને થયું એવું અંદર બોલનારો છે ખરો, પણ ત્યાં આપણે જાગ્રત રહેવાનું કામ, મને નહીં, આ તમને થયું છે. ખ્યાલ આવે? એ ત્યાં આગળ આપણે છૂટા પડવું જ પડે. અને એ આ બહુ દાદા ભગવાનની અને કૃપા છે, અને આપણી બધાની એટલી બધી પુણ્ય છે કે આખું આ વિતરાગોના હૃદયનું જે વિજ્ઞાન છે, જે આ શાસ્ત્રોમાં નથી. આ વિતરાગો એ વખતે બોલતા હતા ને દાદા કે મહાવીર ભગવાન એક શબ્દ બોલે ને તો બધા ગણધરો ને બધા લોકો એવા વિચક્ષણો હોય ને અમુક, એ બધું સમજી જાય તરત એક શબ્દમાં જ. પણ આપણે બધા તો કળિયુગ સુધી આવી ગયા છે, એટલે આપણને આ બધી વસ્તુ દાદાની કૃપાથી આ વિતરાગોની વાત જાણવા મળી છે. એટલે આપણે ખૂબ સમજવી અને એના પ્રયોગમાં જવા જેવું છે. એટલે પૂતગલ સાથેનો સાંધો તૂટતો જાય. શું થાય? બરાબર. આ એમના શબ્દો છે. મારા શબ્દો આમ આગળ પાછળ થઈ જાય, કારણ કે ઘણી વાર મને શું છે કે દાદાની વાત ગમે ખરી, પણ ઘણી વાર કોઈક શબ્દ આમ તેમ થઈ જાય છે, પણ એનો અર્થ મને એવો સમજાય કે આવું કહેવા માંગતા હશે. બરોબર છે. છતાં આપણે દીપક આનંદજી પૂછીએ, દીપક આનંદજી શું કહે છે? કદાચ વધારે ફોડ પડે. દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી, જો આપણે કહીએ કે આખા દિવસ સંભળાય છે? હાજી હાજી સંભળાય છે. હા સંભળાય છે. સંભળાય છે ને? હા. આખા દિવસ જે અસર થાય છે ને, સંજોગો તો બહાર છે, પણ બહારની અસર જે આપણા
મન વચન કાયા પર અંતસ્કરણ પર પડે છે ને એની અસર આપણને થાય છે. બહારની અસર નથી થતી. બહારની અસર લીધે આપણા મન વચન કાયા જે એના પર અસર થાય છે ને એની અસર આપણને થાય છે. પણ આપણે એમ કરીએ છીએ કે પેલાના લીધે થયું. એટલે જયારે આપણે આ ટંકુત કિરણવત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, એવો હું નિર્લેપ સ્વભાવ વાળો છું, લેપાયમાન ભાવો, જડ ભાવો, પ્રાકૃત ભાવો, ઉદ્ગલ ભાવો છે, હું ચેતન ભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું. પર ઉદ્ગલમાં અનંત અવતારોથી પરિભ્રમણ કરવા છતાં મારા ટંકોત કિરણ સ્વભાવથી ક્યારે પણ એકાકાર તન્મયાકાર થયો નથી. હું નિર્લેપ જ રહ્યો છું, અસંગ જ રહ્યો છું, એવો ટંકોત કિરણવત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. એવું આરાધન કરવાથી આ બધી અસર આપણને જે થયા કરે છે તે અસરથી આપણે નીકળી જઈએ. એટલે બારે કીધું કે આખા દિવસમાં આ ટંકોત કિરણવત વાળું તો જેટલું કરશો ને એની બહુ પોઝિટિવ અસર રહેશે. કારણ કે આપણા ક્ષેત્રમાં એ કશું થતું જ નથી. એવો હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આ રીતે આપણે એનું આરાધન કરીએ તો એનાથી પછી આ બધી અસર આપણને સમજાતી જાય કે મારી અસર નથી, એટલે એની અસરમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. પૂતગલ અસર વાળું છે, પ્રકૃતિ ઇફેક્ટિવ છે, એટલે એને અસર થાય પણ આપણને અસર ના થાય. અવડું ખવાઈ ગયું હોય તો પેટમાં અસર થશે, પણ એની અસર આપણને નહીં થાય. આપણને ખબર પડે કે કોઈનું પેટ બગડ્યું છે, કોઈનું માથું દુખે છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એવી રીતે પણ આપણે હેન્ડલ મારી શકીએ. પણ તે વખતે મારું પેટ દુખે છે, મને આમ થયું છે ને ડોક્ટરે કીધું છે કે હવે તમને આવું થયું છે ને એટલે તમને બહુ સિરિયસ કોમ્પ્લિકેશન થવાના છે, તો એ ચક્કરમાં ગોળ ગોળ ફર્યા કરે. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. બહુ બહુ જબરજસ્ત છે. એટલે છેલ્લા કઈ નહીં, જે ગચ્છકુમારનું જે દાખલામાં આવે છે ને કે એમને બધા વાણીના પ્રયોગ કર્યા, બધા કર્યા, પછી પોતે સ્વભાવમાં જ આવી ગયા. એ એમનો ટાઈમિંગ આવ્યો અને ત્યાં જ એમને શપથ થયું ને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું. અહીંયા વાત સમજવાની છે. બરાબર. એટલે આમ આ બધા આરાધન જે આપેલા છે ને એને આપણે પ્રયોગ સ્વરૂપે કરવાના અને એને ઓબ્ઝર્વેશન આપણે લેવાનું ને એનું તારણ કાઢવાનું. તો પછી આપણે આપણો એ સ્વભાવ જે છે, ગુણ છે ને એ આપણને અનુભવમાં આવે. બરાબર? બરાબર. કારણ કે આપણે આરાધન થી ખૂબ આનંદ આવે છે. જયારે આપણે આ કરીએ ને ત્યારે આપણે આવા છીએ આપણી ઓળખાણ પડતી જતી હોય એવું લાગે અને ખૂબ આનંદ અંદર, બહુ જ અલગ આનંદ આવે. એટલે વિચાર આવ્યો કે જેમ કે હવે હું સૂક્ષ્મ છું, તો એવું થયું કે આ મનના સૂક્ષ્મ પર્યાય બોલીએ છે, પણ હું તો સૂક્ષ્મ છું, તો એ મનના સૂક્ષ્મ પર્યાય પણ સ્થૂળ થઈ ગયા. સૂક્ષ્મ એવો શુદ્ધાત્મા છું. લેવલ પર જાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હું સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ એવો શુદ્ધાત્મા છું. રાઈટ. એટલે હવે એવું લાગે કે હવે ખાલી હવે આપણે આપણી ઓળખાણ પાક્કી બરાબર કરી લેવાની છે અને આ જેની ઓળખાણ માં હું પણ મારા પણ નાખીને કરેલી છે એને જુદી જુદી જોઈ ને એમાં બધું જે કચરા છે તે જોઈને હું પણ રહેલું નથી, મારા પણ અસર કરે છે. એ ડિસ્ચાર્જ માલિકી ભાવ છે જે પોતાપણું કરાવે છે, જી, એના પર ધ્યાન આપવાનું છે. બરોબર. કે ઉદ્ગલના મારાપણામાં ઉદ્ગલના શું કહેવાય, ઉદ્ગલના મારાપણામાં પોતે થવું નહીં. બરાબર. ખબર પડી? એટલે મારું માથું દુખે છે, મને આમ થાય છે, મને તેમ થાય છે, તો આપણે તરત જ ખબર પડી જઈએ
કે આપણે આપણું બોલીએ કે મનીષાબેનને થાય છે, મને તો ખબર પડી, એવો હું ચેતન સ્વભાવ વાળો જ્ઞાન સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર જી. કારણ કે એક પેલું એક વાક્ય પણ આવે છે ને કે સ્થૂળતમ થી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સંસારી અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું, ટંકોત્કીર્ણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. તો બહુ અવાવો થાય કે આપણે આવા છીએ અને ખાલી પેલી આ સંયોગોની લમણાફોડમાં કેમ થવા માંડે, મારો કવન અને મારો કબીર. એટલે પાછું પછી લાકડી લઈને ખૂણામાં જઈને ધવેડવાના. કઈને જોડે મારે છે તો કેવું એમ કરીને મારે, એવો થપ્પડ આવવો જોઈએ ને કે બધા લોકો ચમકી ઉઠે. એક જ વખત ઝપટ મારવાની જરૂરત છે. જી જી. આગળ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે જી, જય સચ્ચિદાનંદ. શ્વેત. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. દીપકાનજી, આજે વોટ્સએપમાં જે સૂત્ર આવ્યું છે, મનુષ્ય સાથે અતિ કરવાથી નુકસાન છે, ભગવાન સાથે અતિ સુંદર છે. શું કરવાથી? અતિ અતિ અતિ. સારું, એક મિનિટ. અતિ એટલે વધારે છે કે શું છે? અતિરેક. અતિરેક ને? હા, એવું લાગે છે. હવે હું જોઉં શબ્દ કે મને અતિ એટલે વધારે લાગે છે, એવું જ હશે. અતિરેક બરાબર, છતાં જોઈ લો. ઓકે. દેખાયું? વચ્ચે પેલું એ આવી ગયું અંદર. શું આવી ગયું? આટલો મોટો કોમ્પ્યુટર પર બેઠા છો તો કશું આવે જ નહીં વચ્ચે. ના, પેલું તમારું ઓન કરવાનું ને બધું છે ને, જે ઉભારો કાઢવું. આ ગયું. અતિ કરવાથી નુકસાન છે ને ભગવાન સાથે અતિ સુંદર છે. એટલે અતિ એટલે વધારે લખ્યું છે ને, એનો મતલબ એવો છે ને, મને એવું સમજાય છે. એટલે પછી તમારો પણ વ્યૂ પોઈન્ટ કહેજો દીપક આનંદજી, એકવાર હું શોર્ટમાં કહી દઉં. જો એક વાત કહી દઉં, આ સત્સંગ પોઈન્ટ નો નથી. વ્યૂ પોઈન્ટ છે ત્યાં સત્સંગ ના હોય. એ ડોક્ટર સાહેબ હશો નહીં તમે. ના ના, આપણે તમે સત્સંગ કરો, આપણે કરનારા છે જ નહીં. તો કદાચ આપણે વધારે જાણવા મળે અને હંમેશા એકબીજાનો લાભ મળે, બીજું કઈ નહીં. જો મનુષ્ય સાથે અતિ કરવાથી નુકસાન છે, એટલે આ મનુષ્યોની અંદર રાગ દ્વેષ છે. શું છે? રાગ દ્વેષ. બરાબર. મનુષ્યો સાથે રાગ દ્વેષ ને કસાયોનું પૂતળું હોવાથી અને અજ્ઞાનની એની પાસે હાજરી છે કે દેહ તે હું છું. એટલે મનુષ્યો સાથે તમે જો વધારે પડતી માથાકૂટો કરો તો શું થાય કે ભારે હિસાબો બંધાય પછી. અચ્છા, બરાબર છે. આ જાડી ભાષામાં તમને કહી દીધું. એટલે તમે જેટલી લપન છપ્પન વધારે કરો એટલે એમાંથી ગૂંચો જ પડ્યા કરે પછી. બરાબર. જો તમે દાખલા કે કોઈ માણસની જોડે બહુ તમે અમુક રીતે રહ્યા હો ને પછી જો તમે સહેજ તમારા વ્યવહારમાં ફેરફાર થાય ને તો એને મય થઈ જાય કે આજે એને આવું કેમ કહ્યું. બરાબર છે. આ સામાન્ય દાખલો. હા. જયારે ભગવાન કેવા છે તો કે વિતરાગ છે. કેવા છે? વિતરાગ. અને બીજું કે જ્યાં સુધી મૂળ ભગવાન જે છે સ્વરૂપે, ત્યાં એ જ્યાં સુધી એ ભગવાન સાથે તો વ્યવહાર થઈ શકે એવું નથી, કારણ કે ચર્મચક્ષ સુધી દેખાય એવા નથી. જે દેહમાં પ્રગટ થયા હોય ભગવાન, એવા જ્ઞાની પુરુષને આપણે દેહધારી પરમાત્મા કહેવાય. બરાબર છે. સાથે કોણ વ્યવહાર વધારે કરે? તો જેને મોક્ષે જવું હોય, જેને ચોખા જવું હોય, એ ભગવાન સાથે વ્યવહાર કરે. બરાબર. પાસે બીજું કશું છે નહીં.
એમની પાસે નથી લક્ષ્મીનું કશું, હા નથી બીજી પૂજાવાની મગજમારી. બરાબર. હા બરાબર છે. એ તો વિતરાગ છે. હમ એટલે એમની સાથે જો તમને જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થયો અને જો એમની સાથેનો જો બધો વ્યવહાર આપણો વધતો જાય તો આપણે એ રૂપ થતા જઈએ. કેવા થતા જઈએ? રાઈટ રાઈટ બરાબર છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ પાસે રહો તો આપણી ભૂલો આપણને ઓળખાય. બરાબર. જયારે મનુષ્યો સાથે રહીએ ને તો આપણને આપણી ભૂલ ઓછી દેખાય ને આમાવાળાની બધા દેખાય. હા બરાબર. દાદા પાસે તમે રહો, જ્ઞાની પાસે રહો તો ભૂલોથી છૂટવાના વિચાર આવે. બરાબર, બિલકુલ બિલકુલ. ચોખ્ખા થવાના વિચાર, કારણ કે પોતે ચોખ્ખા છે. જયારે જગત સાથે તમે રહો ને તો કે હું જોઈ લઈશ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. કારણ કે શું છે કે અજ્ઞાન છે, અણસમજણ છે. બરાબર. અને બધે અજ્ઞાન એટલે અંધારું કહેવાય. શું કહેવાય? અંધારું. બરાબર છે. એટલે તે ભટકાવાનું જ છે બધા જોડે. જયારે ભગવાન જોડે અજવાળું છે. શું છે? અજવાળું. બરાબર છે. એટલે અજવાળામાં આપણને આપણું બધું દેખતા શીખીએ આપણે. માટે ભગવાન જોડે પરિચય રાખો. એટલે મને એવું લાગે છે કે દાદાની ભક્તિ કરવી, એમની આજ્ઞા પાડવી, એ બધું શું છે તો કે આપણને એ અંદરની બધી જે ઇમ્પ્યોરિટી બધી હોય ને એ નીકળતી, આપણા બધી પોઝિટિવ શક્તિઓ બધી ડેવલપ થતી જાય. બરાબર. હવે જો તમને કહું કે સમજો કે હું કોઈ વ્યક્તિને ભેગો થયો, તો મારા મન વચન કાયામાં આખી ડિઝાઇન જુદી હોય કે ના હોય? ભલે કર્મના હિસાબથી ભેગા થયા પણ મારું મને જુદું ને તમારું મને જુદું, એવું બને કે ના બને? બને બને બને. તમારો વ્યવહાર મને ખૂચે અને મારો વ્યવહાર તમને ખૂચે, એવું બને કે ના બને? બને. એટલે નિરંતર રાગ દ્વેષ, દાદા કે જાય નિરંતર વેર જ બંધાયા કરે. શું થાય? હા બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. એટલે ત્યાં આગળ દાદા ભગવાને ચોથી આજ્ઞા આપી. પહેલી બે તો આવી ગઈ રિલેટિવ રિયલ, ત્રીજી વ્યવસ્થિત આવી ગઈ કે ભાઈ તમે મને ભેગા થાય એટલે વ્યવસ્થિત ભેગા કર્યા. બરાબર છે? બરાબર. શુદ્ધાત્મા મારે જોવાના, તમારે મારામાં જોવાના જો છૂટવું હોય તો. બરાબર. ચોથી આજ્ઞા આવી ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ. મને કહો કે પ્રદીપભાઈ તમે આવા કેવા આપતા પુત્ર છો? તો કે સાહેબ ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ. ના ચાલે યાર કે સાહેબ માફી માંગુ છું. અને અંદરથી જોવાનું અને મારે કહેવાનું પ્રદીપભાઈ તમારી આ લોકો જાણી ગયા એવી ભૂલ હું કા કરો તમે? પાછવા સામે આવે. પણ જો હું એવું કહું, હું પ્રદીપ થઈ જાઉં અને એમ કહું આપતા પુત્ર છું, તમે મહાત્મા થઈને મને આવું બોલો છો, તો શું થાય? મારો મોક્ષ માં આગળ વધ્યો કે અટકી ગયો? અટકી ગયો. બરાબર છે. આ વ્યવહાર જાગૃતિ આવી બધી જોઈએ, જ્ઞાન જાગૃતિ જોઈએ, વ્યવહાર જાગૃતિ જોઈએ. એટલે બહાર બધાની સાથે રહે તો જાગ્રત પડે, જીવવું પડે. અને ભગવાનની હાજરીમાં જાગ્રત થાય તો કામ થઈ જાય. પણ કદાચ એક વાર ઝોકું આવી જાય ને તો ભગવાન જાગ્રત છે ને એટલે તેની નુકસાની ઓછી થાય. અચ્છા, બરાબર છે. અહીં કઈ નુકસાની થાય તો કે ભગવાન રાગદ્વેષ વાળા નથી. આપણને હલાવે. શું કરે? હલાવે. બરાબર છે. અને તે આપણને છે ને એ આપણું કલ્યાણ કરે. જયારે બહાર તમે કોકને હલાવશો ને તો સહેજ અડી તો જોજો, હું કરે તે. બરાબર. કારણ કે અજ્ઞાન છે. ભગવાન જ્ઞાન છે એટલે પ્રકાશ છે, અજવાળું છે, એટલે એમની જોડે વ્યવહાર કરવો સારો. બિલકુલ બિલકુલ. સમજી ગયા? હા બરાબર. બીજું દીપક આનંદજી પૂછીએ આપણે. દીપક આનંદજી સાહેબ, રજનીભાઈ સાહેબ જરા એમને હલાવજો. દીપક આનંદજી જાગો. દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી, એનો કનેક્શન પ્રોબ્લેમ છે. દીપક આનંદજી, પણ તમને થોડી ગેર પડી ને હું કહું છું. હા 100% તમે ઘરમાં નહીં, ઘરમાં બહાર બધે જોઈ લેજો, તમને અનુભવ થઈ જશે. હા બિલકુલ. દરેક માણસમાં છે ભગવાન, પણ એ શું છે કે એને લક્ષ નથી ને, એને ભાન નથી થયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, ભાન નથી. એટલે એ અજ્ઞાનતાને કારણે આ બધી ભૂચવાળો છે. જગત તો નિર્દોષ છે. શું છે? નિર્દોષ. હા. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. દીપકભાઈ,
દીપકભાઈ સાહેબ મારાથી નારાજ થઈ ગયા લાગે. ના, એમનો કનેક્શન પ્રોબ્લેમ. કોણ નારાજ? કોણ નારાજ થયું? ઓહ, આ મને દોષ જોવાની ટેવ ને તમે આવી. નારાજ થાય તો એને આપતો પુત્ર ના કહેવાય. ના ના બરાબર, મને દોષ જોવાની ટેવ ને તમારો. કારણ કે બહુ તમારી જોડે પ્રેમ ભાવ હોય તો થોડી તમારી ભૂલ જોવાનું ગમે જ મને. દીપકભાઈ, તમારો ક્વેશ્ચન હતો? સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ, બોલો. એ મોહ છે, સત્સંગ કરીએ છીએ એ મોહ કહેવાય. આ મોહ જ છે બધો, પણ એ ચારિત્ર મોહ છે. ચારિત્ર મોહ કોનું નામ કહેવાય કે સંભાવે નિકાલ કરી નાખ્યો, તો એ ઉડી ગયો. અને દર્શન મોહ એ તો ઉડી જ ગયો છે. એટલે આમાં મને આમ થયું તમે જે આગળ જે રિપીટ થયું ને એના વિશે જાણવું છે કે મોહ એ સત્સંગ કરીએ પણ મોહ કહેવાય. હેલો. હા, જો શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયા પછી, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થયું પછીનો જે બધું હવે રહ્યું એ બધો ચારિત્ર મોહ રહ્યો. એટલે કે કપડાં પહેરવા, ખાવું પીવું આ બધો ચારિત્ર મોહ કહેવાય. પણ ચારિત્ર મોહ જાય ક્યારે? તો કે જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી દર્શન મોહ ગયો. કયો મોહ ગયો? દર્શન મોહ ગયો. એક જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી ગયો. હવે ચારિત્ર મોહ શેનાથી જાય? તો કે 5 આજ્ઞા પાળવાથી જાય. એ આજ્ઞાથી જાય. શેનાથી જાય? 5 આજ્ઞા. હા, એટલે કે આજે સત્સંગ કરવો એ પણ મોહ છે. એટલે કઈ રીતે? તો કે આત્મામાં વાણીનો ગુણ નથી. આત્મામાં સત્સંગ કરવાની શક્તિ નથી. આત્મા માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી હોવાથી આ જે મન વચન કાયા છે એ બધો ભરેલો માલ ધીરે ધીરે ખાલી થતો જાય. શું થતો જાય? ખાલી થતો જાય. બરાબર ને? હા સાહેબ, નિકાલી કયો એટલે નિકાલ થતો જાય એમ? નિકાલ ત્યારે થાય કે જાગૃતિ હોય, એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આપણે શુદ્ધાત્મામાં હઈએ અને આ પ્રદીપ બોલે છે એની વાણી પર ઉપયોગ હોય, દેહ પર ઉપયોગ હોય. પછી તમે પ્રશ્ન પૂછો તો કે આ કાન સાંભળે છે અને એમાં શું ચાલે છે એ બધું જ્ઞેય સ્વરૂપે એને દેખાયા કરે. કેવા સ્વરૂપે દેખાય? જ્ઞેય સ્વરૂપે હું જ્ઞાતા છું. અને એ પોતે જ્ઞાતા પદમાં હોય એટલે બધું ધીરે 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 એ નિજરા થતું જાય, એટલે ચોખ્ખું થતું જાય. એટલે કે કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થતા જાય. પણ આજે દાદા ભગવાને આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાનને કારણે અંદર હજુ જ્યાં સુધી બધો ફાઇલો પડી છે અને બધો ભાઈ કચરો માલ પડ્યો છે, એટલે જાગૃતિ અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે. શું થાય છે? અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે. એટલે એને અંતરાત્મ દશા કહેવાય. કેવી દશા કહેવાય? અંતરાત્મા. અંતરાત્મ દશા છે એ આપણે જ્ઞાન મળ્યા પછી શુદ્ધાત્મા થયા એટલે અંતરાત્મ દશા થઈ. હવે જેમ જેમ આ બધી ફાઇલોનો નિકાલ થતો જશે, ચોખ્ખું થતું જશે, તેમ તેમ પરમાત્મા દશા પૂર્ણતા એ પહોંચશે. બરાબર? જાગ્રત આત્મા કોને કહેવાય? હે? જાગ્રત આત્મા. જાગ્રત આત્મા એટલે આત્મા તો ક્યારે અજાગ્રત હોતો જ નથી. પણ શું થાય છે? કર્મોના વાદળા આવે છે. શું આવે છે? વાદળ આવે છે. હવે દાખલા તરીકે આ આપણો જે આ બહારનો ભાગ છે ને એને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા દાદાએ કહ્યું. શું કહ્યું? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. હા, હવે આપણે જ્ઞાન મળ્યા પછી અંતરાત્મ દશા થઈ. હવે 5 આજ્ઞા પાડશે એટલે પરમાત્મા દશા થશે. પરમાત્મા એટલે ફિનિશ, ફૂલ મૂન કહેવાય. શું કહેવાય? ફૂલ મૂન. હવે આત્મામાં આત્માની હાજરી છે એટલે એના પ્રકાશમાં બધું ખબર પડે છે, પરંતુ સાથે સાથે અંદર બીજો બધો માલ બી પડ્યો છે ને મારાપણાનો. કારણ કે એ રસ્તે ચાલવાનો આપણને અભ્યાસ નથી. દાખલા તરીકે માનો કે તમે ત્યાં પાણીનો ગ્લાસ આવ્યો અને આપણે પાણી પીએ તે વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ પ્રદીપ પાણી પીવે છે એવું આપણને તે વખતે નથી રહેતું. સાથી નથી રહેતું, કારણ કે કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે
એટલે આ રસ્તાનો અભ્યાસ જ નથી આપણને. એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે જે તમને દેહ તે હું છું, એ જે દેહાધ્યાસ થઈ ગયો હતો, દેહનો અધ્યાસ થઈ ગયો હતો, હવે આ શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયા પછી હવે તમારે અભ્યાસ કરવાનો રહ્યો. શું રહ્યું? અભ્યાસ કરવાનો રહ્યો. તો કયો અભ્યાસ? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને હવે આ મન વચન કાયા શું કરે છે એને જોવું જાણવું. બરાબર. એને ડિલિવરીમાં મેં લીધું એવું બોલનારો ખાય કરો કે મેં પાણી પીધું, પણ તે વખત આપણે છૂટા રહેવું જોઈએ. કારણ કે ભાઈ પ્રજ્ઞા શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે ને, એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને ચેતવે જ છે બધાને, પણ એને ગાંઠે તારે ને. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે નિરંતર તમને ભરેલો માલ આ બાજુ લઈ જશે. કઈ બાજુ? તો કે સંસાર તરફ, પૂતગલ તરફ. અને પ્રજ્ઞા શક્તિ કઈ બાજુ લઈ જશે? તો કે આત્મા તરફ. તો આપણે કોને પોષણ આપવું? તો કે નિરંતર જાગૃતિને, આજ્ઞાને, પ્રજ્ઞાને પોષણ આપવું. તો એ જેમ જેમ એને પોષણ આપીએ એટલે એના પક્ષે રહીએ તો પછી ધીરે ધીરે છૂટાપણાનો અનુભવ થતો જાય. અત્યારે મહાત્માઓને કૃપાથી આપણને અનુભવ છે, પણ જે જાગૃતિ રહેવી જોઈએ નાના મોટા પ્રસંગોમાં, એનો જે અભ્યાસ થવો જોઈએ, એમાં હવે બધાનું પોતપોતાનું જુદું છે. શું છે? જુદું છે. હવે તો દાદાએ તો જ્ઞાન આપીને બધાને છૂટું પાડી દીધું, 5 આજ્ઞા આપી દીધી અને કહી દીધું કે ભાઈ મેં તો તમને સ્વતંત્ર બનાવી દીધા છે. હવે તમે અહીં બધું સમજી લેજો વિગતવાર. ના સમજણ પડશે તો તમને સમજાવીશ, પણ હવે એ તો બધું હવે જ્ઞાની પુરુષ કે એની વાત તો ઘરે ઉતરવી જોઈએ ને બરી. ત્યાં સમજવાનું એટલે શું? હવે ખરેખર આ જ્ઞાન મળ્યા પછી શું સમજવાનું રહ્યું? કે આપણે શબ્દોની કડાકૂટો નથી રહી, પણ આપણે શું કડાકૂટો રહ્યો છે કે હવે પોતે હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું, એ દશામાં મૂક્યા છે આપણને. એ દશા ખુલ્લી કરી છે. તો હવે આપણે આમાંથી પૂતગલમાંથી સુખ ના લેવું, પૂતગલને મારું બનાવે તો ન માનવું, અને એની સાથે કેવી રીતે ડીલિંગ કરવાનું, એ આ 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ માંગે છે. બરાબર. હવે 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ દાદા કે છે કે આ કાળમાં તમને મને નથી પચ્યું જ્ઞાન, તો તમને ઓછું પચશે. તો આપણે શું કરવું? હવે નથી પચ્યું કઈ બેહી રહેવાય? દાદા કે શક્તિ માંગ્યા કરવાની. આપણા બધાનો જેને જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એમણે માત્ર દાદાના કયા પ્રમાણે 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ ખૂબ માંડવા જેવો છે, અને એની શક્તિ માંગ કરવાની જરૂર છે. જો આજ્ઞાનું આપણું પાટે ચડતું જાય તો બધું ખુલ્લું થતું જાય. જો દાદા કે ભાઈ ધર્મ કેમ કરવાનું, આત્મા કેમ જાણવાનું? જો તમને આટલી બધી વસ્તુમાં સુખ હોત અને તમને બધું લાગતું હોય તો તમારે પછી આત્મા જાણવાની જરૂર જ ક્યાં છે? આ સંસારમાં દુઃખો લાગે છે, આ દેહ દુઃખ આપે છે, આ શરીર આટલું દુઃખ આપે છે, તો હજુ એને આપણે પંપાડીએ છીએ, પપલાઈએ છીએ. છેલ્લે દાદા કે એક જણ તો શું કહેતો હતો, એવો ડોક્ટર સાહેબ મને બચાવજો ને. એટલે અવસ્થા માત્ર વિનાશી છે. હવે બોલવાનું નથી, પણ સમજણમાં તો હોય કે નહીં? બરાબર. એવી રીતે દાંત તેવું નથી એવી ખબર પડવી જોઈએ ને, આંખો તેવું નથી એ ખબર પડવી જોઈએ ને. પણ આંખ શું જુએ છે એને હું જાણનારો છું, એ અભ્યાસ આપણે કરીએ તો. એટલે આપણે આપણા સ્વભાવમાં રહેવાની, જે દાદા ભગવાને જે આપણું સ્વરૂપ આપ્યું છે ને, એ દાદા માટે આપણને અહો થાય કે દાદા તમારી આજ્ઞામાં જ રહ્યું છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા જ છે. કેટલી બધી રીતે ચરણ વિધિમાં લખ્યું છે. પણ હવે આ કાળ એવો છે, અને બીજું કે દરેકની હવે કોનો કેવો પુરુષાર્થ છે તો દાદા જાણે ને પોતે જાણે. મને તો એવું લાગે કે જો આપણને અવકાશ મળે, દાદાની વાત સમજવાની જરૂર છે. દાદાને અમે જયારે પૂછતા હતા ને નોકરી કરતા હતા ત્યારે, તો દાદાએ કહ્યું કે નોકરી કરતી ઘડી શુદ્ધાત્મા નહીં બોલવાનું. તે વખતે પગાર લો છો ને તો સિન્સિયરલી કામ કરો કે છે. અને જયારે તમને અવકાશ મળે ને ત્યારે તમારે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાનું. એટલે દાદાનું વિજ્ઞાન જો ને, એમની કેટલી બધી આપણા પ્રત્યે કરુણા છે કે તમે જયારે ખાતા હો, કામ કરતા હો, બીજું કઈ કરતા હો, ત્યારે તમારે શુદ્ધાત્માની ભાંજગણમાં નથી પડવાનું. પણ પછી જયારે ફાઇલો ના હોય
તારે એકલા પડીએ ત્યારે આપણે અવકાશ તો કુદરત બધાને આપે છે, પણ અવકાશમાં લોકો કોઈ ટીવી નો માલ પડેલો તો ટીવીમાં પેઈ જાય, કોઈ મોબાઈલમાં પેઈ જાય, કોઈ બહાર બજારમાં ફરવા પેઈ જાય, કોઈ બીજી જગ્યાએ વાતોમાં પડી જાય, કોઈ દાખલા તરીકે ઘણા ટાઈમ મળ્યો હોય આનું ઘર ગણી આવું, પેલાનું ઘર ગણી આવું. હવે એ ભરેલા માલને કરવું શું? એટલે દાદા ભગવાન અમને આપતા પુત્રોને અને મહાત્માઓને બધાને આપણને આ જ કહેતા હતા. અને એમણે એમનું જીવન એ પોતે કોન્ટ્રાક્ટનો ધંધો કરતા હતા. અને હીરાબાઈ એમના વાઇફની તમને વાત આજે ભલે ટાઈમ ન હોય તો 5 મિનિટ તમને વાત કરું દાદાની. આપણે તો ઘરમાં કોઈ એવા પ્રોબ્લેમ નથી. દાદા ભગવાનને તો એમના વ્યવહારથી ધર્મપત્ની હીરાબા, એમને આંખે ઝામર અને હાથે બધી તકલીફ, પગે તકલીફ, કોઈ કરનાર નહીં, છતાંય દાદા ભગવાન એ તમે જુઓ તો કેવી રીતે સત્સંગમાં રહેતા અને જ્યારે એમની સાથેનો કેવી રીતે વ્યવહાર ડીલ કરતા. બહુ શીખવા જેવું છે આ. આપણા ઘરમાં તો બધા હાજા હમા છે, બધું ખાવા પીવા, તોય તમે જો કે આજ્ઞામાં રહેવું તો કેટલી મુશ્કેલી છે. હું તો મારી વાત કરું છું, તમારી નથી કહેતો. એટલે આપણે દાદાને કેવી રીતે સિન્સિયર થઈએ, આપણે કેવી રીતે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ કે તમે મને અબજોની વસ્તીમાંથી તમે મને આ પાંચ આજ્ઞા આપી, મારું શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું, તો લાવો હું મારા સ્વરૂપમાં જ રહું. પણ એના ખટકારા થવા કેટલા મુશ્કેલ છે, કારણ કે એટલું બધું સંસાર આપણે એટલો બધો માલ બધો ઠાંસીને ભરી લાયા છે. દાદા કે છે એ તમને માલ જ તમને મૂંઝવ્યા કરે છે. હવે વિચાર કરો, મેં તો આ આંખે જોયેલું તમને કહું છું સાહેબ, કે ધન્ય છે દાદા ભગવાન, છતાં હીરાબાનો વ્યવહાર પોતે એટલો આદર્શતાથી નિભાવતા હતા. અને પોતે આપણે બધા મહાત્માઓ, દાદાની તબિયત એવી હોય, કશું હોય, દાદા મારે ઘેર પગલા કરજો, મારા છોકરાને ઘેર લગન છે, દાદા એ બધાના વ્યવહારો એમણે ખૂબ આરામથી જ્ઞાને પોતે આત્મામાં રહ્યા અને બધો વ્યવહાર પતાવ્યો. આપણે તો એવું કશું છે નહીં, કોઈ 50 જણા મળવાય નથી આવતા. આપણે તો ઘરના 5 માણસ હોય ને બીજી 2, 5, 15 ફાઇલો હોય, પણ છતાંય જો આત્મામાં નિરંતર આત્મામાં, કારણ કે એ ચોખ્ખું કરીને આવેલા, એ બધું જ કહેતા હતા. એટલે આપણે જો આયુષ ટૂંકું છે અને આ કામ કાઢવા જેવું છે, તો જો આપણને બધાય મહાત્માઓ કરી જ રહ્યા છે, પણ ખરેખર જેટલું બને એટલું દાદાને કેવી રીતે સિન્સિયર થઈએ, આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહીએ, આજ્ઞામાં રહીએ, આજ્ઞા ના ચૂકાય તો પ્રતિક્રમણ કરીએ, નિધિ ધ્યાસન કરીએ, શક્તિઓ માગીએ, આપણું જેટલું થાય એટલું. દાદા કે શક્તિ પ્રમાણે ભક્તિ કરો કે છે, બીજું શું કરવાના. બાકી શુદ્ધાત્મા પદ એટલે આ કઈ દાદા કે છે હિમાલયમાં, આ તો ખાલી તમને જાણવા કહું છું. દાદા કે છે હિમાલયમાં ઊંધો લટકે ને માણસ, કોઈ તપસ્વી, તોય કે છે આત્માનો એક છોંટોય જાણવા ના મળે, કારણ કે એટલી સૂક્ષ્મતમ વસ્તુ આ દાદાએ આપણને કેટલી કૃપાથી કોઈ લાયકાત જોયા વગર જા તું શુદ્ધાત્મા તું થઈ ગયો. વિચાર કરો, યોગક્ષેમ આપ્યો આપણને. હવે આવા દાદાને આપણે સિન્સિયર રહીએ તો આપણું કેટલું સરસ કામ થઈ જાય. મને કહો તમે. એ પ્રદીપભાઈ, હા, એ દીપકભાઈ નું કનેક્શન એ ચાલ્યા ગયા લાગે છે. એવું છે? હા, ઓકે ઓકે, ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. આપણે પરાક્રમ કોને કહેવાય? પરાક્રમ હમણાં અસરની વાત થઈ ને દીપકાનંદજી, હમણાં આગળ વાત થઈ કે આપણે અસર મુક્ત રહીએ તો પૂતગલને અસર થવાની છે, પણ આપણે એમાં અસર વાળા ના થઈએ તો એ પરાક્રમ છે કે પછી અસર થાય છે અને આપણે જોનારા છે એ પરાક્રમમાં જાય છે? એનું થોડું સમજણ આપો. આપણે શબ્દોમાં પરાક્રમ તો બહુ આગળની વાત છે. એ તો પરાક્રમી પુરુષો તો બધા મોટા બહુ જબરજસ્ત શક્તિ વાળા હોય. હજુ આપણે તો
એક શરૂઆતની સ્ટેજમાં આવેલા છે કે આપણે નાના મોટા સંજોગોમાં પણ ઘણીવાર આપણને જાગૃતિ પાછળથી આવે છે. તમે સમજ્યા ને? એટલે આપણે પરાક્રમ સ્ટેજમાં જવું હોય તો આપણે પહેલા એક નાના નાના જે બધા સ્ટેપ છે, બધા જે નાના નાના બધા સંજોગોમાં આપણે જાગૃતપણે જીવવાનું એક નક્કી કરી નાખવું જોઈએ. બરાબર. પછીથી દાખલા તરીકે જયારે મોટા વાવાઝોડા આવે ને જે વખતે, ત્યારે એ પરાક્રમ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય. તમે પોઈન્ટ સમજ્યા ને? એટલે આપણે અત્યારે જો દેહથી છૂટા રહેવાનો અભ્યાસ ચાલુ કરીએ તો સમજો દાખલા તરીકે અત્યારે મેં શરૂ કર્યું હોય નાના નાના પ્રસંગોમાં, અને કાલે સવારે આ પૂતગલમાં કર્મના ઉદયોથી મોટા મોટા વાવાઝોડાઓ, ઉપાધિઓ, બળતરાઓ અને બધું અંદર શરૂ થઈ જાય આ પૂતગલમાં, તો તે વખતે જેવી રીતે આપણે ગજુ સુકુમારનું નામ સાંભળ્યું છે? ગજુ સુકુમાર તે કે નેમિનાથ ભગવાને કહેલું તે કે ભાઈ નોર્મલ સંજોગો હોય ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું બોલવાનું, અને પછીથી એમને તો સસરાએ પેલી પાઘડી બંધાઈ અને ઉપર દેવતા સળગાયો, ખ્યાલ આવ્યો ને? તો તે વખતે અસહ્ય વેદના ઉત્પન્ન થઈ. તે વખતે હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. દાદા ભગવાન કે બોલતા બોલતા પછી શ્રેણીઓ ચડી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે બધાએ બધું દાદાએ બહુ સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે, પરંતુ બધી સમજવાની પણ જરૂર છે. પરંતુ જે વસ્તુ આપણને ઇમિડિયેટ કે આજે દાખલા તરીકે મને અહીંથી પેણે જવું છે, તો એ રસ્તાનું આપણે જેટલું ચોકસાઈ વાળું થઈ જાય તો આગળનું તો કનેક્શન એની મેરે મળવાનું જ છે. મળી જશે. બરાબર. એટલે આખો દિવસ દરમિયાન જેટલું બને એટલું દાદાનું નિધિ ધ્યાસન, હું શુદ્ધાત્મા છું, અથવા તો આ કોણ કરે છે, હું કોણ છું, ખાય છે કોણ, કોને સારું લાગ્યું, કોને ખોટું લાગ્યું, કોને કોઈ અપમાન કર્યું તો દુઃખ લાગ્યું, એ બધું આખું વિજ્ઞાનથી આપણે 5 આજ્ઞાથી સોલ્વ કરતા જઈએ ને તો બધી શક્તિઓ એની મેરે ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. હાલ આવે ને? જયારે મોટા મોટા વાવાઝોડા આવે ત્યારે શક્તિઓ બધી અત્યારથી જમા કરી રાખ્યું હોય ને બધું ભેગું ત્યારે કામ લાગે. જેમ આપણે પૈસા ભેગા કરી રાખ્યા હોય અને કોઈ પ્રસંગ આવે સારો ખોટો તો કેવું ફટફટ આપણું કામ નીકળી જાય છે ને, એવી રીતે જાગૃતિનો અભ્યાસ બધો કરી રાખ્યો હોય તો તે વખતે આ શરીર પર કોઈ પણ ઉદયો અંદર કે બહાર એને ઉપસર્ગ અને પરિસર કહેવાય. બહારથી આવતા ઉપસર્ગ કહેવાય અને અંદરથી આવતા પરિસર કહેવાય. એ ગમે તેવા ભારે ઉદયો આવે ને તે વખતે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. પછી તે વખતે છે ને આ શબ્દો કરતા છે ને અંદરથી જ એ શક્તિઓ બધી કામ કરતી થઈ જાય. બરાબર. અત્યારે આપણે શબ્દનું અવલંબન છે. શું છે? બરાબર, શબ્દનું અવલંબન. પછી અવલંબન કરતા છે ને એ અંદર વિકાસ થયેલી જે શક્તિઓ હોય ને બધી જે સમજણથી જીવી ગયા ને એ વિકાસ થયેલો હોય ને એ જ એની મેરે ઇટ હેપન્સ કામ કરે. શું કરે? બરાબર. એવું છે બધું. એટલે આપણને જે મળ્યું છે ને એને મને એવું લાગે છે કે ખરેખર આપણને આ સત્સંગનો જે યોગ મળ્યો છે તો ડે ટુ ડે લાઈફમાં ક્યાં ક્યાં આપણે કાચા પડી જઈએ છીએ. અને કાચા પડનારા આપણે તો જાણીએ છીએ કે કોણ કાચો પડે. ખ્યાલ આવ્યો ને? બરાબર. કોણ આપણને મૂંઝવી જાય છે, મન કામ કરી જાય છે, બુદ્ધિ કામ કરી જાય છે, અથવા તો દાખલા તરીકે કયા સંજોગોની કેવી કેવી અસરો રહે છે, ત્યાં શું શું પુરુષાર્થ માંડવો, કેવી રીતે આપણે પોતા સ્વરૂપમાં રહેવું, એના બધા જે માસ્ટર કીઓ અથવા તો દાદાએ બતાવેલા રસ્તા અને આ વિજ્ઞાન જો આપણે બધા અભ્યાસ કરીશું તો દાદાની જે ભાવના છે ને એ દાદા ભાવના એટલે શું કે દાદા ક્યારેય ગેરહાજર રહે નહીં. જ્યાં 5 આજ્ઞા ના હોય ત્યાં હું કશું ના કહી શકું, પણ જ્યાં 5 આજ્ઞા તે કે પોતે જ હું છું. એટલે આપણે બધાએ દાદાનો લાભ લેવો હોય પૂરેપૂરો. આમાં શબ્દ આવતા જ નથી, આમાં કોઈ શબ્દની માથાફોડ નથી. ધીસ ઇઝ ધ કેશ બેંક. એટલે કે 5 આજ્ઞાનો જેમ જેમ પુરુષાર્થ કરતા જઈએ સમજીને તો એ દાદા આપણી મય પ્રત્યક્ષ જ પણ કામ કરતા થઈ જાય. બરાબર છે.
હવે આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે મારે શાસ્ત્ર જાણવા છે, મારે શું કરવું છે. હવે આ દાદા મળ્યા પછી મારે મારી પૂર્ણાહુતિ કરવી છે, દાદાને આજ્ઞામાં સિન્સિયર થવું છે, મારે શું કરવું છે. દાદા કે બધા દરવાજા ખુલ્લા છે, બધી બાજુ આપતવાણી પણ છે, આપતો સૂત્રો પણ છે, પદો પણ છે, બધું જ છે. હવે તમારે અત્યાર સુધીમાં પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી પોતાનું સ્વરૂપ કેવી રીતે નિરાવરણ થતું જાય, એટલે કેવળ જ્ઞાનના અંશો ખુલ્લા થતા જાય, મને મારું સુખ આવતું જાય, અને આ દેહથી હું ભિન્નપણે એવી રીતે નિરંતર રહ્યા કરું. કારણ કે દાદા દેહથી ભિન્ન રહેતા હતા, ખ્યાલ આવ્યો? અને આપણને એ વિજ્ઞાન આપ્યું છે, પણ આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. એટલે પુરુષાર્થમાં આપણે કેટલા બધા પાકા થઈ જઈએ. તો હું તમને એવું કહું છું કે દાદા ભગવાન અમને શું કહેતા હતા ખબર છે? આ તમને જાણવા કહું છું. પહેલા એમણે એવું કહ્યું, એટલે 5 જણ તો તૈયાર થાવ કે છે. પછી આમ કરતા કરતા એમને થયું કે જો આ કોઈ આજ્ઞામાં બધી રીતે સંપન્ન થઈને તૈયાર થઈ ગયો તો કેટલું બધું કામ. દાદા કે એક જ તૈયાર થાય ને, એક જ આંગણે આખા બ્રહ્માંડને હલાઈ શકે એટલી બધી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે તમે મને કહો કે દાદાની કૃપા, દાદાનો રાજીપો, પોતાનું આત્યંતિક કલ્યાણ અને દાદાના કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનવા માટે આપણી પાસે શું છે? 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ. બરાબર. હવે એમાં જો આપણે બધા લાગી જઈએ, લાગ્યા છે, નથી લાગ્યા હું નથી કહેતો, પણ હજુ એની તરફ જો વધારે સત્સંગ થશે, ડે ટુ ડે લાઈફમાં કોઈ પણ આપતા પુત્ર હોય કે કોઈ પણ મહાત્મા હોય, આપણે હવે મૂળ મિશન બનાવવાની જરૂર છે કે હું કેવી રીતે દાદાને સિન્સિયર રહું, કેવી રીતે મારી ભૂલોને રોજ શોધતો જાઉં. રોજના નહીં તો 5 પ્રતિક્રમણ હૃદયથી થાય, પરફેક્ટ થાય. આ ફાઇલ નંબર જોડે પ્રતિક્રમણ કરાવવું, ફાઇલ નંબરથી જુદો રહો, એની આખી પ્રકૃતિ મારા જ્ઞાનમાં મને ઓળખાતી થતી જાય. આવા બધા જો આપણે પ્રયોગોમાં જઈશું તો હું એમ માનું છું, એમ નહીં પણ મને વિશ્વાસ છે કે દાદા એટલા બધા ખીલશે, આપણા એક એક મહાત્માઓની અંદર ખીલી ઉઠશે કે તેની વાત નહીં પૂછો. કશું જ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. હવે જો તમને કહું, 5 વાર અસીમ જયકાર બોલીએ પણ કેવી રીતે ઉપયોગપૂર્વક બોલવા, 1 વાર ત્રિમંત્ર બોલીએ પણ કેવી રીતે બોલવા. હવે હું તમને વાત કરું બીજી, કે દાખલા તરીકે આપણે બધા ઝૂમ પર મળીએ છીએ. આજે મને જે લાઈવ સમજાવ્યું તે કહું છું કે આપણે બધાને જય સચ્ચિદાનંદ કરીએ છીએ. પ્રદીપભાઈ સાહેબ કે બધાને જય સચ્ચિદાનંદ કરો. હવે આજે મને એવું જડ્યું, સમજાયું કે બધા મહાત્માઓની અંદર રિલેટિવ રિયલ જોઈને નમસ્કાર કરું અને દાદાની સાક્ષીએ બધાના પ્રતિક્રમણ કરું. સાથી કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, કોઈ પણ ભાવમાં મારાથી કોઈ પણ મહાત્માને દુઃખ પહોંચ્યું હોય કે દોષ થયો હોય, 9 કલમો સંબંધિત હું માફી માંગુ છું. હવે તમે આપણે બધાને જય સચ્ચિદાનંદ કરતા હોઈએ અને આપણે 2 મિનિટ બેઠા બેઠા પ્રતિક્રમણ કરીએ તો તમે મને કહો કે આપણા શુદ્ધાત્મા ચોપડામાં જમા થાય કે ના થાય? એટલે ઝૂમ બહુ કામનું છે, બહુ જ કામનું છે. અહીંયા એકબીજાના આપણે રિલેટિવ રિયલ જોઈને આપણો ચોપડો ભરી શકીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આપણે ફેસ ટુ ફેસ રૂબરૂ મળીએ તો થઈ શકે છે. આ દ્રષ્ટિ કામ કરવી જોઈએ. એટલે આપણી દ્રષ્ટિનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે સત્સંગ દ્વારા, પણ એ જે પરાક્રમ પર પહોંચવું છે તો મને એવું સમજાય છે કે આપણે પહેલા જે 7 કોઠાનું યુદ્ધ કૃષ્ણ ભગવાનના વખતમાં જે અભિમન્યુ એ જે 7 કોઠાનું યુદ્ધ અંદર એન્ટર થવાનું શીખ્યો, એન્ટર થવાનું શીખી ગયો, પરંતુ જ્યારે બહારનું કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે એ જ્ઞાન આપતા હતા કે વાત ચાલતી હતી, ત્યારે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તે વખતે અભિમન્યુની મમ્મીને ઊંઘ આવી ગઈ. એટલે એ યુદ્ધ કરતા કરતા 7 કોઠાનું યુદ્ધ અંદર પેસી ગયો ખરો, પણ પછી બહાર નીકળ્યો નહીં. એવું મેં સાંભળેલું છે. એટલે આપણે બધાએ આ પ્રકૃતિની અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું કરતા 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 એટલા બધી જગ્યાએ એટલા બધા વ્યવહારોમાં જ્ઞેય જ્ઞાતા આ તે હું જુદો તું જુદો, હું શુદ્ધાત્મા છું કરતા કરતા બધી પ્રકૃતિના ખૂણે ખૂણે દરેક અવસ્થાઓમાંથી આપણે કેવી રીતે આ છૂટા થતા જઈએ. પછી આ દેહ પર મોટા બોમ્બ પડે ને તો હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. ખ્યાલ આવ્યો તમને હું શું કહું છું? લો અમીબેન ફ્રોઝન થઈ ગઈ. ચાલો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે દીપકાનંદજી.
हाँ जी श्रीमंत बोला और प्रदीपा जी दीपिका जी फॉलो करશે. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो वीतरागाय. नमो वीतरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्जायाणम. नमो वज्रायाणम. नमो लोए सव साहुणम. नमो लोए सव साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्वपा वप्पणासनो. सव्वपा वप्पणासनो. मंगलाणं च सव्वेसिं. मंगलाणं च सव्वेसिं. परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.